Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు మనకింకొక వారం ప్రసాదించి ఉన్నాడు. ఈ సోమవారం ఎంతో సంతోషముతో ఆనందముతో ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ టు దిస్ హోలీ యూకరిస్ట్. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని, రక్షణ సందేశాన్ని స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ అందించడానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబం డాక్టర్ ఆశిష్ అండ్ ఫ్యామిలీ. హృదయ లక్ష్యము ఫర్ ద ఇటర్నల్ పీస్ ఆఫ్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ నల్లవారికి జయమ్మ on the occasion of the first death anniversary. డాక్టర్ ఆశిష్ గారి యొక్క అమ్మగారు చనిపోయి మొట్టమొదటి వార్షిక డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ఈ పరిశుద్ధ బలిని వారు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. విజయమ్మ ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి జరగాలని, కుటుంబాన్ని దేవుడు ఓదార్చి బలపరచాలని, వారికి దేవుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఓదార్పు కలగాలని, అలాగే కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయినటువంటి వేలాది లక్షలాది కోట్లాది మంది ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి దేవుడు ప్రసాదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మనం ప్రత్యేకంగా విజయమ్మ ఆత్మ విశ్రాంతి కోసము, ఆ కుటుంబం కోసము మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు, For God's mercy for the departed soul of Boga Maria Karunakumar, Mass offered by Boga Arogyam and a family. Thanksgiving Mass offered by Albin Reddy and Parina and a family. For the departed souls of N.S. Raja Reddy and Shekhar Reddy and Jyoti Kiranmai, Tanaguntala Reddy, Thomas Amma and all the other souls that died of COVID, Mass offered by N. Nirmala Reddy. For the good health of Satish Kumar, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for God's blessings and for the special intentions of Prakash and Jyoti, Mass offered by Prakash and Jyoti. For the departed soul of Allam Sudhakar Reddy, Mass offered by Arogya Mary and family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for the grace of God, for the good health, spiritual growth and for the speedy recovery from cancer disease, Mass offered by T. Joji Reddy and family. Thanksgiving Mass to the Sacred Heart of Jesus offered by Gade, Inna Reddy and Lucy Rani. For the departed soul of Tumma Kaspar Reddy, Mass offered by Tumma Rosemary and family. Thanksgiving Mass for God's blessings and for the special intentions of Prakash and Jyoti, Mass offered by Prakash and Jyoti. For the eternal peace to the departed souls of Podota Shushila, Podota Rayana and Nagotu Balaraju, Gregorian Mass offered by N. Anna Mary. For the departed soul of Dr. Didipya Reddy and for her eternal peace, Mass offered by Dr. Shauri Lamma and family members. For Lavanya to come out of all the bondages completely and Jesus to lead her in Catholic faith, Mass offered by a devotee. For the deliverance from all the ancestral and personal curses and for the evil bondages, Gregorian Mass offered by Madhavi, Venkatesh, Ritika, Niharika, Sri Ramulu, Dagamani and Rajaya. Thanksgiving Mass for all the blessings received and the grace of God and for God's blessings in the studies, career settlement and the spiritual growth of the grandchildren, Saumit, Meghana, Rajashekar, Krish and Manya, Mass offered by M. Bala Shauredi. Mass for God's protection and all the family members and all humanity against all virus infections and diseases, Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's blessings upon Pathapati, Kantarao and Rajini, Mass offered by the members of the family. For the blessings upon
BGM Praveen Kumar to get a visa approval was offered by the members of the family. For the soul of Golamari Bala Shiv Reddy for the eternal peace was offered by Golamari Rose Mary. For the departed soul of Singar Reddy Anthony Reddy and for the eternal peace, Gregorian Mass offered by Singar Reddy, Alvin Reddy and Fatima. Thanksgiving Mass for all the blessings and protection till now and to protect in the future, and a Thanksgiving Mass for the gift of a child to the family member, and for the good health and a safe delivery offered to Saint Joseph and Mother Mary, offered by Allam Sambat Reddy and Mary Supraja. For the victory in all the court cases and God's blessings upon all the family members, Mass offered by Kiran Mai and her family. Gregorian Mass for the eternal peace of Gade Solomon Reddy, Gade Annamma and Gade Inna Reddy, and for God's blessings, peace upon the family. For God's blessings upon Tumma Maria Kumar Reddy and Supraja on the occasion of the 8th wedding anniversary, and for the Lord's wisdom and knowledge upon Gracie Sahana and Kenneth Reddy, Mass offered by Y. Victoria Arani. Maria Kumar and Supraja, congratulations to you on your wedding anniversary. గత 8 సంవత్సరాలుగా మీ కుటుంబానికి మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్కి దేవుడిచ్చిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మీకోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. రాబోయే సంవత్సరాలలో నమ్మదగిన భార్య భర్తగా మీరు కలిసిమెలిసి కూడిమాడి జీవించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మీకోసము ప్రార్థిస్తున్నాం. For the good health and healing of T. Hridaya Mary, and there shall be no further treatment like chemotherapy, Mass offered by the members of the family. For the good health and peace in the family, Mass offered by a devotee. For the good job and to get rid of the financial problems, Mass offered by a devotee. For the healing of the wound in the left hand elbow, Mass offered by a devotee. For the protection of the family and imploring blessings on the occasion of the first wedding anniversary of Sushmita and Ravi Teja, Mass offered by Bolavarapu Sushmita. Sushmita and Ravi Teja, congratulations to you. First wedding anniversary సందర్భంగా దేవుని ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదములతో రాబోయే సంవత్సరాలు మీరు మంచి కుటుంబముగా నమ్మదగిన భార్యాభర్తలుగా జీవించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ కుటుంబ జీవితాన్ని దేవుడు ఫలింపచేయునుగాక. For God's blessings upon the family, good health and blood improvement for M. Ritvik and M. Smiley, Mass offered by M. Sukanya Naresh, Thanksgiving Mass, and for the Almighty God's blessings and protection from all the dangers, Mass offered by the family. మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో ఉన్న కనక అడ్మిన్గా ఉండి నడిపిస్తున్న ప్రార్థన గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు, వారి పెట్టించిన పూజలు మనం ప్రత్యేకంగా స్మరించుకుంటూ వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. తుమ్మ రచిత నడిపిస్తున్న గ్రూప్. ఫర్ గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ తిరుమల రెడ్డి ఎన్ఆర్ రెడ్డి టు గెట్ ప్రమోషన్ అండ్ పీస్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, మాస్ ఆఫర్డ్ బై తిరుమల రెడ్డి సుమా. Thanksgiving Mass and for the good health of the family and special intentions, Mass offered by Tumma Aranita Kumari. For God's blessings, good health, business development and special intentions, Mass offered by Penta Reddy, Antanamma and Solomon Reddy. For the good health, job and marriage proposal to my son, and for the special intentions, Mass offered by Vakati, Malleshwari and Srinivas. Thanksgiving Mass for the blessings received upon my family and for the good health of the children and their good studies, for God's blessings upon the shop and for the departed souls in the family, Mass offered by Gyan Sundar Reddy. For God's blessings, protection and grace upon my children who are studying, staying in the foreign, and for the good health and the baptism of my grandchildren, Mass offered by
Tumma Sundaramma and Kaspar Reddy. For God's blessings and for the good health of all the family members of Karsha Raja Kumari and the departed souls in the family, Mass offered by K. Raja Kumari. For God's blessings upon the daughter's marriage, Mass offered by E. Suresh and the family. Thanksgiving Mass and for the good health of the family and for the safe journey of Pothu Reddy Avinash Reddy from India to Canada, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass and for the good health of the family, good marriage proposal for P. Inna Reddy and P. Pradeep Reddy and God's blessings upon the shop, Mass offered by P. Vijaya Rani. Allam Ratnamma నడిపిస్తున్నటువంటి ప్రార్థనా గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు. Eternal rest and peace to Allam Gnanareddy, Mass offered by Allam Ratnamma. For God's protection to the family and the good eyesight to Ratnamma, job for Allam Manoj Kumar Reddy. In another company in God's will, Mass offered by Allam Ratnamma. For God's protection and for the good health of Father Benny and Sister Banu. And Kanaka, Mass offered by Allam Ratnamma. For the good health of Sruti and deliverance from all the financial problems. And God's protection to the family, Mass offered by Vijay Kumari and the family. For God's blessings and salvation of Sheila and God's wisdom for Akhil to write his BTech exam, Mass offered by Mrs. Anita. For God's blessings on Bharat on the occasion of his birthday on the 15th, and the healing for Mrs. Sarojini from arthritis and joint pains, Mass offered by Bharat. Bharat, wish you a very, very happy birthday. God bless you abundantly. And we pray, నీకు దేవుడుగా మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పరచాలని, మహమ్మారిని కాపాడాలని, నీ ప్రార్థనలకు జవాబు దొరకాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం స్పెషల్లీ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. For the gift of children to Kiran Kumar and Chandurani and God's protection to the family, Mass offered by Kiran Kumar and the family. For God's protection and good health to Lourdes Marianna and the family, Mass offered by Lourdes Marianna and the family. For the good health of Monica Xavier and the family and God's protection to all the children, Mass offered by Monica Xavier. For the protection and good health of Sunil and the family, Mass offered by Sujata. Jyoti admin గా ఉండి నడిపిస్తున్న ప్రార్థనా గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు. Thanksgiving Mass and for the good health of the family members and God's blessings for C.H. Anjali as he is joined in a new job, and Ankita for the good job, Mass offered by C.H. Joji Babu, Jyoti, Anjali and Ankita. Thanksgiving Mass and for God's blessings upon the family and special intentions to the Sacred Heart of Jesus, Mass offered by Maranini, Balachandrasekhar and Jyoti. For God's blessings and the good health of the family members and for the good job for Prasad and God's wisdom and knowledge to Rohit, Mass offered by Ramanamma. Thanksgiving Mass offered to the Sacred Heart of Jesus for the good health job for Anita, Mass offered by Mani Kumari. Thanksgiving Mass and for the blessings received upon the family and for God's grace upon the house construction and Divija to get admission in the missionary school, Mass offered by Anita. Thanksgiving Mass and for God's blessings and for the good health of the family of Puli, Elisha and the gift of children to Ratna Kumari and a marriage proposal to Nani, Mass offered by Puli, Elisha and Surya Kumari. Malleshwari నడిపిస్తున్న ప్రార్థన గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు. Thanksgiving Mass and for God's blessings in job and the gift of children to Isaac and Malleshwari, Mass offered by Isaac. Thanksgiving Mass and for the good health and God's wisdom to Pranay and the family. Job for the Jyoti, Mass offered by Pachala Raju and Bhagya Jyoti. Thanksgiving Mass and for God's blessings in our work and healing to Mary Bhavana from body pains and the spiritual growth of Mary Bhavana
and peace in the family, Mass offered by Mary Bhavana. Thanksgiving Mass and for the good health of the family and God's blessings in our work and the crops. God's wisdom upon the children to write exam well, and a job for Nagajoti, Mass offered by Mekala, Shahagiri, Mariamma, Nagajoti, and Sravanti. Thanksgiving Mass and for the good health of the family and God's wisdom, knowledge to Avinash and Prasanna to write exam well, and job for Avinash, Mass offered by Katari Chinna Manikyairai and Sujata. Thanksgiving Mass and for God's blessings, good health and good studies of the children, Mrudula and Shashank, for the God's blessings in Iron Loan, Mass offered by Bapatla Srinivas Rao and Madhavi. Thanksgiving Mass and for God's blessings upon the family and good job of Sandeep and good health of Rajeshwari, Anil and Mariamma. To the intercession of Mother Mary, Mass offered by Challagali, Mariamma, Sandeep and Monica. Thanksgiving Mass and for God's blessings and the good health of the family members, blessings on the crops and for the eternal peace and the departed souls in the family, Mass offered by Koteshwar Rao and Amrutamma. Thanksgiving Mass and for the good health of the family members and for the eternal peace to the departed souls in the family, Mass offered by K. Malla, Ratnagar and Hemalata. Pramila నడిపిస్తున్న ప్రార్థన గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు for God's blessings upon the land registration and good health and peace in the family, Mass offered by Padma. For God's blessings and the complete healing for Meera from hand pain, good health and peace in the family, Mass offered by Meera. For the gift of children to money and the good health of a family, Mass offered by money. For the good health of Pramila and complete healing from gastric problems, God's grace in the house constructions, without any obstacles, Mass offered by Pramila. For God's blessings and for the new house, without any obstacles, Mass offered by Surupa. Saujanya Modili నడిపిస్తున్న ప్రార్థన గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు Thanksgiving Mass and for the protection of the family and imploring blessings on the family to serve God and the clearance of all the debts and the third wave should be vanished in the name of Jesus. Mass offered by M. Saujanya and the family. Thanksgiving Mass and for the protection of the family and for the good health and peace in the family, Mass offered by Madhanu Clara. Thanksgiving Mass and for the protection of the family and a baby in the womb for the safe and normal delivery, Mass offered by Bollavarapu Shushmita. Thanksgiving Mass and for the protection of the family and for the development of the business and for the protection of the children from third wave of COVID, Mass offered by Madhanu Shauri Raju. Thanksgiving Mass and for the protection of the family and for the good health of the family members and for the special intentions of the newborn baby from third wave, Mass offered by Bunka Swarnalata. Thanksgiving Mass and for the protection of the family and for the bright future of Ritika and Ritish, special protection from COVID, Mass offered by Ramadevi. Thanksgiving Mass and for the protection of the family, especially for the children from third wave and for the departed souls of Bunga Sarojini, Mass offered by Kare Jansi. నిర్మల హృదయ నడిపిస్తున్న ప్రార్థన గ్రూప్ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు for the good health and protection of the family members, Mass offered by you, Shamala and family members. Thanksgiving Mass and for the blessings received upon the family. Thanksgiving Mass for the God for the 5 days of retreat was successfully completed and for the good health and the completion of those who believe in Jesus, Mass offered by Surupalli Rani. Thanksgiving Mass for the blessings received upon the family and God's love, protection, guidance and forgiveness, Mass offered by Y. Mohan Rao and Vijaya and her family. Thanksgiving Mass and for God's blessings, good health and protection of the family, Mass offered by A. Chinna Balaya
Samrajyam and a family, for the deliverance from the land disputes and for the good health and protection of the family, most offered by Xavier Mary. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన సుదీర్ఘమైన ఇన్ని పరిశుద్ధ బలి భోజోదేశ లక్ష్యాలను ఈ సోమవారం ఎంతో భక్తితో విశ్వాసముతో ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజులో ఆ భగవంతుని బంగారు చేతికి మనం కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. పూజలు పెట్టించిన మీరు, అలాగే ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న మీరు ఒక్కొక్కరు కూడా 2 చేతులు జోడించి ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి దేవునికి స్వీకార్యమైన అర్పణగా మారాలని, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి పూజ కోరికలు నెరవేరాలని, దేవుడు మీ ప్రార్థన ఆలగించాలని భక్తితో విశ్వాసముతో మనం ఈ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, సమస్యలు లేని ఒక కుటుంబము లేదు, ప్రాబ్లమ్స్ లేని ఒక్క మనిషి కూడా లేడు. అందరూ దిక్కులు చూస్తూ ఉంటారు, నాకు సమస్యలకి పరిష్కారం ఎక్కడి నుంచి వస్తారు, ఎవరు తెచ్చి పెడతారు. ప్రియలారా, ఈరోజు దేవునికి పరిశుద్ధమైన వాక్య పరిచర్యలో సమస్యలకి సరైనటువంటి పరిష్కారము మనము ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. ఒక సమస్య కాదు, ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా అన్నిటికీ పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. నిన్ను కలుగజేసిన దేవుని దగ్గర, నిన్ను గురించి ఒక బంగారు భవిష్యత్తు ఏర్పరచుకున్న దేవుని దగ్గర నీ అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాలు ఉన్నాయి అని ఈరోజు తెలుసుకునే బిడ్డలారా. ఆయన దగ్గర ఆల్రెడీ నీ సమస్యలకు పరిష్కారాలు ఉన్నప్పుడు ప్రియలారా, పరిష్కారం కోసం ఎక్కడెక్కడో వెతకటం తిరగటం ఎంత బుద్ధి లేని పని. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఈ ముఖ్యమైనటువంటి ఒకే ఒక అంశం కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. రెండవదిగా ఈరోజు ప్రియబిడ్డలారా, కథోలిక సభ హంగరీ దేశపు రాజు అయిన పునీత స్టెఫాన్ గారి పండుగని ఆడుతుంది. ఆయన హంగరీ దేశానికి మహారాజుగా ఉన్నప్పటికీ తన రాజ్యములో అనేక సన్యాసి కన్యాస్త్రీ గురువుల మఠములు, ధ్యాన కేంద్రాలు ఆయన ప్రారంభించటం, అనేక దేవుని మందిరాలు, ఆరాధన మందిరాలు ఆయన కట్టించటం, తన దేశంలో ప్రజలందరినీ కూడా దేవుని వైపు నడిపించటానికి అనేక ఆత్మీయ కార్యక్రమాలు చేయటం, ఒక రాజు, ఒక మహారాజు చేయటం సాధారణ పని కాదు. రోమా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి పాపు గారితో కలిసి ఆయన సలహాను శిరస్స వహించి దేవుని రాజ్యము తన దేశములో స్థాపించటానికి ఈ హంగరీ దేశానికి రాజు అయినటువంటి పునీత స్టెఫాన్ చేసిన ప్రయత్నాల వలన కథోలిక శ్రీసభ అతన్ని పునీతుడిగా ఘోషణ చేసి ఆయన ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటుంది. ఈరోజు ఆ పునీతునిగా ప్రార్థన సహాయం కోరుకుందాం. మనం కూడా ఆ పునీత స్టెఫాను హంగరీ రాజు మహోత్సవం కాబట్టి దేవుని మార్గము నుండి మనం వైదొలగి పోయి ఉండే, సమస్యలకి పరిష్కారం వేరే ఎక్కడెక్కడో చూస్తూ ఒక సమస్య నుంచి ఇంకొక సమస్యలకి పడిపోయి ఉండే, ఒక మోసం నుండి ఇంకొక మోసానికి పడిపోయి ఉండే, ఒక పాపం నుండి ఇంకొక పాపానికి బానిసలైపోయి ఉండే ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థిద్దాం. దేవా, నువ్వే అన్ని సమస్యలకి పరిష్కారమై ఉన్నప్పటికీ నీ దగ్గరికి రాకుండా
జీవజలపు ఊట అయిన బొగ్గ అయిన నా దగ్గరికి రాకుండా నీళ్ళు నిలువలేని బావి తవ్వినటువంటి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలలాగా మనం కూడా భ్రష్టులైపోయి ఉంటాయి. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో పాపక్షమాణం కోరుకుందాం. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎన్నడూ ఇటువంటి పాప మార్గములో పడిపోకుండా ఉండటానికి ఆయన సహాయం కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కనికరముతో కృపతోను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సదామమ కాపాడుగో సర్వేశ్వర, మేము నమ్ముకున్న వారికి మీరే శరణము. మీరే లేకుండా ఎట్టి శక్తియు పవిత్రతయు ఉండజాలవు. మాయందు కనికరమును అధికము చేసి త్వరలో శిథిలము కానున్న ఈ లోక వస్తువులను మీ పాలనా సహాయమున యోగ్యరీతిగా ఉపయోగించుకొని మీ శాశ్వత సుఖములందు మేము జీవింతుడుగాక. మా జీవిత సమస్యలు, దుఃఖ దురితములు పునీత స్టేఫాను ప్రార్థనా సహాయం మాకు దయచేసి అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారము దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము వచనములు 11 నుంచి 19 వరకు. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము వచనములు 11 నుంచి 19 వరకు. ఇశ్రాయేలీయులు దుష్కార్యములు చేసి యావేకు కోపము రప్పించిరి. బాలు దేవతలను పూజించిరి. తమ్ము ఐగుప్తు నుండి నడిపించుకొని వచ్చిన పితరుల దేవుడు యావేను విడనాడి చుట్టుప్రక్కలనున్న అన్యజాతుల దైవములకు మ్రొక్కి ఆ ప్రభువు కోపమును రెచ్చగొట్టిరి. యావేను విడనాడి బాలు అష్టారోతు దేవతలను సేవించిరి. యావే మహోగ్రుడై తన ప్రజలను దోపిడిగాండ్ర వశము చేయగా వారు ఇశ్రాయేలును దోచుకొనిరి. చుట్టుపట్ల ఉన్న శత్రువుల వశము చేయగా వారు ఇశ్రాయేలీయులను అనగదొక్కిరి. యావే తాను ముందుగా వాగ్దానించినట్లే ప్రతి యుద్ధమునందును ఇశ్రాయేలులకు వ్యతిరేకముగా నిలిచి వారిని ముప్పతిప్పలు పెట్టెను. అందుచే వారు మిగుల వగచిరి. యావే ఇశ్రాయేలుల మీద న్యాయాధిపతులను నియమించి దోపిడిగాండ్ర పీడ నుండి వారిని కాపాడెను. అయినను ఆ ప్రజలు న్యాయాధిపతులను సరకు చేయక అన్యజాతుల దైవములను ఆరాధించిరి. పూర్వము యావే ఆజ్ఞలకు బద్ధులైన పితరులు నడిచిన మార్గము నుండి వైదొలగిరి. వారు పూర్వుల సాంప్రదాయములను పాటింపలేదు. యావే ఇశ్రాయేలుల మీద న్యాయాధిపతులను నియమించినప్పుడు తానును ఆ న్యాయాధిపతికి బాసటే ఉండి అతడు జీవించినంత కాలము ప్రజలను శత్రువుల నుండి కాపాడెను.
శత్రువుల రాపిడికి తాళలేక ప్రజలు మొరపెట్టగా యావే వారిని కరుణించెను. కానీ ఆ న్యాయాధిపతి చనిపోవగానే ప్రజలు మరలా దుష్కార్యములకు పూనుకొని ముందటి తరము వారికంటే కూడా అధికముగా భ్రష్టవర్తనులైపోయిరి. అన్య దైవములకు కైంకర్యము చేసిరి. ఆ రీతిగా ఇశ్రాయేలీయులు పెద్ద కాలము వరకు తమ చెడు పనులను మానను లేదు, మొండి పట్టును విడనాడను లేదు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. మధురం నీ పలుకే అమరం, నా త్రోవకు వెలుగు నీ వాక్యము. నీ వాక్య మధురం నీ పలుకే అమరం, నా త్రోవకు వెలుగు నీ వాక్యము. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉందునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 16 నుండి 22 వరకు. అంతటా యువకుడొకడు యేసును సమీపించి, బోధకుడా, నిత్య జీవం పొందుటకు నేను చేయవలసిన మంచి పని ఏమి అని ప్రశ్నించును. మంచిని గురించి నన్ను ఇలా ప్రశ్నించదవు? మంచివాడు ఒక్కడే. నిత్య జీవము పొందగోరినచో దైవాజ్ఞలు ఆచరింపుము అని యేసు సమాధానమిచ్చెను. ఆ దైవాజ్ఞలు ఏవి అని ఆ యువకుడు తిరిగి ప్రశ్నించెను. అందుకు యేసు, నరహత్య చెయ్యకుము, వ్యభిచరింపకము, దొంగలింపకము, అబద్ధ సాక్ష్యములు పలుకకము, తల్లిదండ్రులను గౌరవింపము, నిన్ను నీవు ప్రేమించుకున్నట్లే నీ పొరుగు వానిని నీవు ప్రేమింపుము అనను. అంతటా ఆ యువకుడు యేసుతో, ఇవి అన్నీ ఆచరించుచుంటిని, నేను ఇంక ఏమి చేయవలయను అని ప్రశ్నించను. నీవు పరిపూర్ణుడవు కాబోరునచో వెళ్ళి నీ ఆస్తిని అమ్మి పేదలకు దానము చేయుము, అప్పుడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును. నీవు వచ్చి నన్ను అనుసరింపము అని ఆయన సమాధానమిచ్చును. ఆ యువకుడు అధిక సంపదల గలవాడగుటచే ఈ మాట విని బాధతో వెళ్ళిపోయెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, దేవునికి వాక్యాన్ని మనం ఆలకించబోతున్నాం. ఒక నిమిషం శిరములు ఉంచి నాతో కలిసి ప్రార్థించండి. దేవుని ఆత్మ కావలసిన జ్ఞానం ఇచ్చి నడిపించాలని. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మీకు వందనములు, స్తోత్రము, ఆరాధన కలుగునగాక. ఒక నూతన వారం మాకు ప్రసాదించేందుకు మీకు స్తోత్రం ప్రభువా. స్తోత్రం. ఈ సోమవారం పరిశుద్ధమైనటువంటి నీ యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించబోతూ ఉండగా నీ ప్రసన్నత మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభువా. ఆమేన్. వాక్యం బోధిస్తున్న నాకు, చదువుతున్నటువంటి సహోదరికి, వింటున్న మీ ఒక్కొక్కరికి దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ కలుగునగాక. ఆమేన్. దేవా, సద్దతో వాక్యాన్ని వినటానికి, సద్దతో వాక్యాన్ని చదవటానికి
ప్రభు వింటున్న వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి నీ జ్ఞానం మాకు దయచేయండి ప్రభు. ఆమేన్. వాక్యానికి విరుద్ధమైన ప్రతి ఆటంకము యేసు పరిశుద్ధమైనటువంటి నామం పేరిట బంధించబడును గాక. ఆమేన్. ప్రభువా, నీ ప్రసన్నత ఈ బిడ్డలపై ఆవరించి వచ్చును గాక అని ఆమేన్. ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ పరిచర్య మీ మహిమ కోసమై మారును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియ తల్లి, మాకు తోడై ఉండి మా కొరకే ప్రార్థించని విడుకుంటున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మా ఈ ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అని యూట్యూబ్ ఛానల్లో 3 ఫోన్ నంబర్లు ఉన్నాయి. ఈ 3 ఫోన్ నంబర్లో 24 గంటలు కాల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ కాల్స్ అని ఎందుకు వస్తున్నాయి బిడ్డలారా? ఎక్కువగా కాల్స్ వ్యక్తిగతంగా, అలాగే ఒక్కొక్క కుటుంబములో వారు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలకి ప్రార్థనా సహాయం కోరుకుంటూ ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ చూసినా సమస్యలే, ఎవరిని అడిగినా ప్రాబ్లమ్సే. ప్రాబ్లమ్స్ లేని కుటుంబాలు చాలా చాలా తక్కువ. ప్రాబ్లమ్స్ లేని మనుషులు దాదాపు ఎవరూ లేరు అని చెప్పవచ్చు బిడ్డలారా. ఎక్కడ చూసినా అంతే. అందరికీ ఏం కావాలంటే సమస్యలు లేని కుటుంబం ఉండాలి, ప్రాబ్లమ్స్ లేని జీవితం కావాలి. ప్రియబిడ్డలారా, ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనుషులు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండటం లేదు. ఇండివిజువల్ లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనుషులు బతకకుండా ఉండటం లేదు. అందువలన సామాజిక జీవితం అంటే, కుటుంబ జీవితం అంటే, వ్యక్తిగత జీవితం అంటే సమస్యలు తప్పవు. నేను నా బండి ఎంత సురక్షితంగా క్షేమంగా నడిపించాలని చాలా జాగ్రత్తగా మెల్లగా ఎద్దుల బండిలాగా నడిపించినా సరే, ఎదుటివాడు పిచ్చివాడైతే యాక్సిడెంట్ తప్పకుండా అవుతాయి. అలాగే ప్రియులారా, జీవితంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితిని మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం. ఈరోజు బిడ్డలారా, మనం ఎదుర్కొన్న సమస్యలకి పరిష్కారం ఏమిటి? ఇదే అందరికీ కావాల్సింది. శ్రద్ధతో మీరు వాక్యాన్ని వినండి. మీరు ఎదుర్కొన్న ఏ సమస్య అయినా, ఫ్యామిలీ పరంగా అయినా, వ్యక్తిగతంగా అయినా, ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యము మీకు ఆ సమస్యలకి పరిష్కారం ఇస్తూ ఉంది. ఈ శ్రద్ధతో ఈ వాక్యాన్ని మీరు వింటే, ఈ సందేశాన్ని మీరు అంగీకరిస్తే, ఈరోజు బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క వాక్కు మీకు మీ సమస్యల నుంచి విడుదల ప్రసాదిస్తూ పోతుంది. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మొట్టమొదటిసారిగా ప్రియబిడ్డలారా తీసుకోండి, పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 24వ వచనం. మొదటి కొరింథీ రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 24వ వచనములో పునీత పౌలు గారు బిడ్డలారా మనకు ఒక రహస్యం నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. విందామా? కావున దేవుని పిలుపును పొందిన యూదులకును అన్యులకును దేవుని శక్తియు వివేకమును అగు క్రీస్తే ఈ సందేశము. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ అన్యులైనా దేవుని పిలుపు పొందినటువంటి వారైనా
ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా ఒకే ఒక సమాధానమును మనకి పునీత పౌలు గారు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. అదేంటంటే యేసుక్రీస్తే మనకి శక్తియు, మనకు జ్ఞానము. మళ్ళీ ఈ వాక్యం ఏందమ్మా? చాలా బాగుంది ఈ వాక్యం అమ్మ, మళ్ళీ చదవండమ్మా. కావున దేవుని పిలుపును పొందిన యూదులకును అన్యులకును దేవుని శక్తియు వివేకమును అగు క్రీస్తే ఈ సందేశము. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తే వివేకము, యేసుక్రీస్తే జ్ఞానం, యేసుక్రీస్తే శక్తి, యేసుక్రీస్తే బలము. ఈ యొక్క సందేశాన్ని ప్రియులారా పునీత పౌలు గారు మనకి ఎంత చక్కగా అందిస్తూ ఉన్నాడంటే అందులో ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ కావాలి. జ్ఞానం అంటే ఏంటి అనగా యేసుక్రీస్తే జ్ఞానం అంటున్నాడు, యేసుక్రీస్తే శక్తి అంటున్నాడు. ప్రియులారా, నీకు బుద్ధి లేదా, నీకు జ్ఞానం లేదా, నీకు తెలివి లేదా, నీకు చదువు రాదా అని ఒక్కొక్కరు అంటూ ఉంటే లోక సంబంధమైన జ్ఞానం కాదు నేను ఇక్కడ మాట్లాడింది. పునీత పౌలు గారి భాషలో ఆయన ఒక దైవ జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, వాక్య ప్రకారం పునీత పౌలు గారు కొరింథీ ప్రజలతో రాసినటువంటి జ్ఞానం ఏంటంటే ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో, ఒక సిచ్యువేషన్లో దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా నడవటానికి, దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా నిర్ణయం తీసుకోవటానికి, దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా మాట్లాడటానికి, దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి ఒక వ్యక్తికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రేరణ, దాన్ని జ్ఞానం అంటారు. ఇప్పుడు మనుషులకి లోక జ్ఞానం చాలా ఉంది, ఎవరికీ తక్కువ లేదు. కొంతమందికి జ్ఞానం ఎక్కువ అయితే ప్రాబ్లం. బట్లారా, ఇక్కడ ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో, ఒక సిచ్యువేషన్లో, ఒక సమస్యలో దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా నిర్ణయం తీసుకోవటానికి, దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా నడవటానికి, దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా మాట్లాడటానికి ఒక వ్యక్తికి దేవుడు ఇచ్చే సహాయం, అదే యాక్చువల్లీ జ్ఞానం అని ఇక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది. బట్లారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ దేవుడు కోరుకున్నటువంటి ఈ జ్ఞానం, లేదా దేవుడు కోరుకున్నటువంటి ఈ కార్యం దేవుని నుంచి మానవ బుద్ధికి, మానవ హృదయానికి అందించబడినప్పుడు, ఒక మనిషి దాన్ని అందుకున్నప్పుడే దైవజ్ఞానం ఒక మనిషిలో పనిచేస్తుంది అని చెప్పగలుగుతాం. ఇది దేవుని దగ్గర ఉంది, దేవుని ఆత్మ దగ్గర ఉంది. అది ఒక్కొక్క మనిషికి అందించబడాలి. అనగా ఆ దేవునికి ఒక మనిషితో ఉన్న సంబంధం వలన దేవుడు కోరుకున్నట్లు ఒక మనిషి మాట్లాడగలగాలి, దేవుడు కోరుకున్నట్టు ఒక మనిషి ప్రవర్తించగలగాలి, దేవుడు ఆశించినట్టు నిర్ణయం తీసుకోగలగాలి. విచ్ మీన్స్ దేవుడి నుంచి ఆ జ్ఞానం మనిషికి అందించబడాలి. విడలారా, ఇలా దేవుని యొక్క ఈ ఆలోచన, ఈ చిత్తం, ఈ ప్రేరణ మనిషి హృదయములో అందించబడినప్పుడే ప్రియులారా దానికి అనుకూలంగా ఒక మనిషి నడవగలుగుతారు, నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతావు, చేయగలుగుతారు, జీవించగలుగుతారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇది యాక్చువల్లీ దాని వెనక్కున్నటువంటి ఒక రహస్యం. ఈ జ్ఞానం, ఈ వివేకం, ఈ బుద్ధి, ఈ ప్రేరణ ఎవరైనా నిర్లక్ష్యం చేస్తే, అది అందుకోకుండా ఉంటే, దాన్ని పెడచెవిని పెడితే, ప్రియ సహోదరి సహోదరుల వాక్యం పలుకుతుంది, నీ నాశనమే దాని యొక్క అంతం. ఏ వ్యక్తి అయితే దైవజ్ఞానం నిర్లక్ష్యం చేస్తారో, ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుడిచ్చే ప్రేరణ పెడచెవిని పెడతారో,
ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని వచ్చినటువంటి లేదా ఆయన కోరికని నిర్లక్ష్యం చేస్తారో ప్రియములారా, నీ నాశనమే, యువర్ డిస్ట్రాక్షన్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. తీసుకుంటామా సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథం ప్రియములారా 3వ అధ్యాయము 11వ వచనం తీసుకుందాం. సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 11వ వచనములో ఒక హెచ్చరికలాగా ఇక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది. అందువలన ప్రతి మనిషి కూడా ఈ జ్ఞానం అందుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా దీన్ని గ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. వాక్యం చదువుతో వినండి. సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 11వ వచనం. జ్ఞానమును ఉపదేశమును నిరాకరించువారు దౌర్భాగ్యులు. ప్రియులారా, జ్ఞానము ఉపదేశము నిరాకరిస్తే అలాంటి వాళ్ళకి వాక్యం పలుకుతున్నటువంటి పేరే దౌర్భాగ్యులు. దౌర్భాగ్యం ఇంగ్లీష్లో ప్రియపడ్లారా వాక్యం పలుకుతుంది మిసరబుల్ అని ఒక వర్డ్ ఉంది. మిసరబుల్ అంటే దౌర్భాగ్యం, దురదృష్టం, వినాశనం, బాగుపడవు, అది దానికి అర్థం. అనగా దేవుని యొక్క ఈ జ్ఞానం అంగీకరించకపోతే, దానికి అనుకూలంగా జీవించకపోతే, ప్రవర్తించకపోతే దౌర్భాగ్యం. మిసరబుల్ అంటే అంత దారుణమైనటువంటి ఒక జీవితం అని అర్థం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందుకే ఈ జ్ఞానం యాక్చువల్లీ ప్రియులారా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఎందుకు తెలుసా? దేవుని పోలికలు ఆయన సృష్టించిన ప్రతి ఒక్క మనిషిని గురించి దేవుడు మేలు కోరుకుంటాడు. ఈ ప్రపంచంలో నీకు కీడు కోరుకున్న వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. కొన్నిసార్లు ప్రకృతి విరుద్ధమైనటువంటి ఒక మాట చెప్పాలంటే, కొన్నిసార్లు కన్న తల్లిదండ్రులు కూడా కీడు కోరుకుంటారు. అలాంటి కేసులు కూడా నా దగ్గరికి చాలా వచ్చాయి. అది చాలా 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 తక్కువ. ఎందుకంటే సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా కీడు కోరుకున్న వాళ్ళు కాదు, మేలు కోరుకున్న వాళ్ళే తల్లిదండ్రులు. కానీ బహుశా తల్లిదండ్రులైన కీడు కోరుకున్నా, తల్లిదండ్రులైన నీ వినాశనం కోరుకున్నా సరే ప్రియబులారా, ఈ ప్రపంచములో నీ బాగోగులు మాత్రం కోరుకున్న ఒక వ్యక్తి, నీ మేలుకు మాత్రం కోరుకున్న ఒక మనిషి, నీవు ఎదగాలని నీ మంచిది మాత్రం కోరుకున్న ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉంటే ప్రియబులారా, ఆయన దేవుడు ఒక్కడే. దేవుడు ఒక్కడే. ఎందుకంటే ఆయన పోలిక సృష్టించిన నీకు ఎటువంటి కీడు ఆయన తలపెట్టేవాడు కాదు. అది కీర్తన గ్రంథములో బట్లారా దానికి ఒక మంచి ఒక ఆధారం మనకు ఉంటుంది. తీసుకోండి, కీర్తన గ్రంథం 34వ అధ్యాయము 8వ వచనం తీసుకున్నాం బట్లారా. కీర్తన గ్రంథం 34వ అధ్యాయము 8వ వచనం వాక్యం పలుకుతుంది, నీవు దేవుణ్ణి ఒక్కసారి చవిచూచి తెలుసుకో. టేస్ట్ అండ్ సీ అని వాక్యం పలుకుతుంది. విందామా? పరిశీలించి చూడుడు, పరిశీలించి చూడుడు, ప్రభువెంత మంచివాడో, ప్రభు ఎంత మంచివాడో మీకే తెలియను, మీకే తెలియను. అతనిని శరణు వేడువాడు ధన్యుడు, అతనిని శరణం వేడు వారు ధన్యులు. ఒక మంచి పాట కూడా ఉంటుంది, ప్రభు ఎంత మంచివాడో చవిచూచి తెలుసుకో మనసా, ప్రభు ఎంత మంచివాడో చవిచూచి తెలుసుకో మనసా. ప్రియులారా, టేస్ట్ అండ్ సీ అంటున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి బిడ్డలారా, ఇంట్లో వంట చేసినటువంటి మీ అమ్మ కానీ, నీ అక్క కానీ, చెల్ల కానీ, వంట మనిషి కానీ బిడ్డలారా, వారు చేస్తున్నటువంటి కూర కానీ వంట కానీ అది బాగుందా బాగలేదని టేస్ట్ చూస్తారు. టేస్ట్ చూడకుండా ఒక కూర చూసినంత మాత్రం ఇది మంచిదా మంచిది కాదా, ఇది టేస్ట్గా ఉందా బాగుందా అని ఎవరు చెప్పలేరు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుల, టేస్ట్ చేస్తేనే, టేస్ట్ చేసి రుచి చూసి తెలుసుకుంటారు ఇది మంచిదా కాదా అని.
దేవుని విషయం కూడా ఇదే వాక్యం అంటుంది. దేవుడిని బాగొగులు కోరుకున్నవాడా కాదా? దేవుణ్ణి మేలు కోరుకున్నవాడా కాదా? నువ్వు ఎదగాలని, బలపడాలని, ఫలించాలని కోరుకున్నవాడా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే ప్రియబిడ్డలారా, నీ దేవుడు ఎవరు అని ఒక్కసారి అయినా రుచి చూడాలి. ఒక్కసారి అయినా నీ దేవుని గురించి ప్రియబిడ్డలారా తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకుంటే అర్థమవుతుంది దేవుడు ఎందుకు నీకు ఒక్కొక్కరికి తన జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నాడంటే, తన కోరికను వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారంటే, తన మార్గములో నడవటానికి ఆ ప్రేరణ ఎందుకు కలిగిస్తున్నాడంటే బిడ్డలారా, నీ మేలు కోరుకున్నవాడు ఆయన కాబట్టి, నీకు కీడు జరగకూడదు కాబట్టి, నీవు పడిపోకూడదు కాబట్టి, నీకు తగినటువంటి ఒక ఆలోచన కలిగించి నీవు మంచివాడుగా తయారవ్వాలని, నువ్వు ఎదగాలని, నీవు ఫలించాలని, నీ నిలబడాలనే దేవుడు ఈ కార్యము నీకు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన మంచివాడు కాబట్టి. నీ మంచివాడు మాత్రమే నీ మేలు కోరుకుంటాడు. మంచి మనసున్న వాళ్ళు మాత్రమే నీ బాగో కోరుకుంటారు, నీ ఎదుగుదల కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, వాక్యం పలుకుతుంది, ఆయన ఒక్కడే నిన్ను ఆశీర్వదించేవాడు, ఆయన మాత్రమే నిన్ను దీవించేవాడు. అది కూడా ఇట్లా తీసుకుంటాం. మా కీర్తన గ్రంథము 115వ అధ్యాయము తీసుకోండి, 12వ వచనం. కీర్తన 115వ అధ్యాయములో 12వ వచనం వాక్యం పలుకుతుంది ప్రియులారా, ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు, ఆయన నిన్ను దీవిస్తాడు. వాక్యం విందామా? ప్రభువు మనలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని దీవించును, అతడు ఇశ్రాయేలీయులను ఆశీర్వదించును. ప్రియబిడ్డలారా, మనలని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని దీవించువాడు, ఆశీర్వదించేవాడు ఆయనే. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరి, సహోదరులారా, అందుకే మనం ఎందుకు ఈ దేవునిని తెలుసుకోవాలంటే ప్రియబిడ్డలారా, నిన్ను దీవించి, నిన్ను ఆశీర్వదించి, తన మార్గములో మాత్రం నడిపించి, నీ మేలు మాత్రం కోరుకున్నవాడు కాబట్టి ప్రియబిడ్డలారా, అలాంటి ఒక మనిషి ఉంటే ఆ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా, ఆ మనిషి హితము తెలుసుకోకుండా, ఆ మనిషి కలిగించిన ప్రేరణ వినకుండా మనం జీవించటం ఎంత దౌర్భాగ్యం ప్రియబిడ్డలారా. ఒక మంచి డాక్టర్ ఉండే ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ అనారోగ్య వ్యవస్థకి మెడిసిన్ తెచ్చుకోకుండా, ఆ డాక్టర్ని సంప్రదించకుండా నీకు వచ్చినటువంటి అనారోగ్య వ్యవస్థ చనిపోతే ప్రియబిడ్డలారా, అది ఎంత దౌర్భాగ్యం, ఎంత దౌర్భాగ్యం. అలాగే నీ మేలు కోరుకుని, నీ మంచిది కోరుకుని, నిన్ను ఆశీర్వదించటానికి, నేను దీవించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవుని దగ్గరికి రాకుండా, ఆయన్ని తెలుసుకోకుండా, ఆయనని కనుక్కోకుండా ప్రియబిడ్డలారా మనము దౌర్భాగ్యులమై నశించిపోతే అది ప్రియబిడ్డలారా చాలా చాలా మెస్సరబుల్ అని అందుకే వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ఈ దైవ జ్ఞానం నిరంతరం మనలో పనిచేయాలంటే, ఈ దేవుని యొక్క నడిపింపు నిరంతరం పనిచేయాలంటే, అనగా నేను చేస్తున్న పని కరెక్టా, నేను మాట్లాడుతున్న మాటలు కరెక్టా, నేను తీసుకున్న నిర్ణయము కరెక్టా కాదా, నేను సరిగా నడుస్తూ ఉన్నానా లేదా అని చాలామంది ప్రియుల కాల్ చేసి దేవుని చిత్తమా కాదా చెప్పండి, దేవుని చిత్తమా కాదా చెప్పండి. ఎక్కువ మంది పిల్లలకి స్వామి వివాహ సంబంధం వచ్చింది స్వామి, వీడు కావాలా వాడు కావాలా ప్రే చేసి చెప్పండి స్వామి, ఈమె కావాలా ఆమె కావాలా ప్రే చేసి చెప్పండి స్వామి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రే చేసి చెప్పండి, ప్రే చేసి చెప్పండి అని అనేక మంది అడుగుతారు, కోరుకుంటారు. దేవుని చిత్తం ప్రియబిడ్డలారా తెలుసుకోవటానికి వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి పోయి అవసరం లేదు. నువ్వే దేవుని చిత్తం ఏంటో అని తెలుసుకోగలుగుతావు. నీవే తీసుకున్న నిర్ణయము కానీ, చెప్పే మాటలు కానీ, చేస్తున్నటువంటి పనులు కానీ
నడుస్తున్న మార్గము కానీ దేవుని చిత్తమా కాదా అని తెలుసుకోగలుగుతావు. నేను దానికి ఒక రహస్యం ప్రియులారా తెలియచేస్తాను ఈరోజు. ఆ రహస్యం ఏంటంటే ప్రియులారా, అది వేరే ఎక్కడో కాదు, ఆ రహస్యం బైబిల్లోనే ఉంటుంది. మీరు తీసుకోండి కీర్తన గ్రంథము 57వ అధ్యాయం ప్రియులారా 2వ వచనం. అక్కడ ఒక చక్కటి ఒక మార్గం ఉంటుంది. దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవాలా, దేవుని ఇష్టం కనుక్కోవాలా, ఆయన మార్గములు నడవాలా, నీకు నీ ఎదుర్కొన్నటువంటి సకల సమస్యలకి పరిష్కారం కావాలా. ఎందుకంటే సకల సమస్యలకి పరిష్కారం ఆల్రెడీ దేవుని దగ్గర ఉన్నాయండి. ప్రియులారా, ఈ ఒక విషయం గమనించండి. నీవు ఎదుర్కొన్న ఏ సమస్య అయినా, ఏ ప్రాబ్లం అయినా, ఏ ఇబ్బందులైనా అన్నిటికీ ఆల్రెడీ సమస్యలకి పరిష్కారం దేవుని చేతిలో ఉంది. దేవుని చేతిలో ఉంది. నీవు కేవలం ఆ సమస్యలకి పరిష్కారం మాత్రం అడిగి తెలుసుకుంటే మాత్రం చాలు. అప్పుడు ఆయన నీకు జస్ట్ టక్కన అందిస్తాడు. దానికి కావలసినటువంటి ఒక రహస్యం ఉంటుంది. విందామా? కీర్తన 57వ అధ్యాయము 2వ వచనం. నా అక్కరలెల్లా తీర్చువాడును, మహోన్నతుడు నైనా దేవునికి నేను మొరపెట్టెదను. అతడు ఆకాశము నుండి నా మొర విని నన్ను కాపాడునుగాక. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, శ్రద్ధతో ఈ ఒక మాట మీరు మళ్ళా వినండి. అమ్మా, మళ్ళా చదవండమ్మా. నా అక్కరలెల్లా తీర్చువాడును, నా అక్కరలెల్లా తీర్చువాడును, మహోన్నతుడైన దేవునికి నేను మొరపెట్టెదను. దేవునికి నేను మొరపెట్టెదను. ప్రియపట్లారా గమనించండి. నా అక్కర్లెల్లా తీర్చువాడు మహోన్నతునైనటువంటి ఒక దేవుని దగ్గరికి నేను మొరపెట్టుచున్నాను. అతడు ఆకాశము నుండి, ఆయన ఆకాశము నుండి నా మొర విని నన్ను కాపాడునుగాక. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ మాట నా అక్కర్లెల్లా తీర్చువాడైన దేవుని దగ్గరికి నేను మొరపెట్టుచూ ఉన్నాను. నేను ఎవరి దగ్గర ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను? నేను ఎవరిని పిలుస్తూ ఉన్నాను? నేను ఎవరి సహాయం కోరుకుంటున్నాను అంటే, నా అన్ని అక్కర్లలో, నా అన్ని సమస్యలలో, నేను ఎదుర్కొన్న సమస్యలకు, ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ పరిష్కారం చేయగలిగే వాని దగ్గర నేను మొరపెడుతున్నాను. పిల్లరా, ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి. నీ మనస్సులో దేవుని గురించి ఎలాంటి సంకల్పం నీకుంటుందో, నీ మనసులో దేవుని గురించి ఎలాంటి ఒక ఆలోచన నీకుంటుందో, నీ మనస్సులో నీ దేవుని గురించి ఎలాంటి కొన్ని తలంపులు నీకున్నాయో, ఎలాంటి ఒక అవగాహన దేవుని గురించి నీకుంటుందో, ఆ అవగాహనకి అనుకూలంగానే ఒక వ్యక్తి మాటలు, క్రియలు, బిహేవియర్లు అన్నీ పోతాయి. శ్రద్ధతో ఈ మాట వినండి. ఇదొక రహస్యం. పిల్లరా, నేనేమంటున్నానంటే, నీ దేవుని గురించి నీ మనసులో ఎలాంటి అవగాహన ఉందో, నీ దేవుని గురించి నీకు ఎలాంటి ఒక తలంపులు ఉన్నాయో, నీ దేవుని గురించి నీకు ఏం తెలుసు, ఆ అవగాహనను బట్టి, ఆ తలంపుని బట్టి నీ మాటలు, నీ బిహేవియరు, నీ క్రియలు అన్నీ పోతాయి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తామంటారా. ఒకరోజు ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరికి వచ్చేసి, ఫాదర్ గారండి, మా ఊళ్ళో ఒక అతనికి పాము గరిచి ఆ విషం వలన ఆ పొండు ఎప్పుడు కూడా హీల అవ్వటం లేదు స్వామి, చాలా ఘోరంగా ఉంది స్వామి అని చెప్పి నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడు. సరే, తీసుకురమ్మన్నాను నేను.
తీసుకొచ్చాడు. మై గాడ్, ఆ మనిషి కాలు పాదములు చూడగానే ఇంకొకసారి నేను చూడలేకపోయా. ఎందుకంటే ప్రియులారా, అదంతా వాపు వచ్చేసి పెద్ద చిన్న చిన్న పుండేం కాదండి ప్రియులారా, పెద్దది. అది ఇలా నీళ్ళు కారుతానే ఉంటుంది, లేదా పస్సు వస్తూ ఉంటుంది, పెద్ద ఊండు. అది పసుపంతా పూసి, నాకు ఇప్పుడు కూడా ఆ వ్యక్తి గుర్తుకు వస్తే నా మనసుని చదువుపోవట్లా. నేను ఒక్కసారి చూశాను అంతే. తర్వాత ఇదేంటి ఇంత పెద్దగా అయింది మీ కాలు అడిగితే, ఫాదర్ గారండి ఇది కాదండి స్వామి, ఇది చాలా ఘోరంగా ఉండేది, ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది అని అన్నారు. నేను అడిగాను, ఏమైంది, మీరు ఇక్కడ దాకా ఎందుకు ఇది పట్టుకున్నాను అడిగితే, ఫాదర్ గారండి ఒక పాము గరిచింది, అదేదో చిన్న పాములే అని మేము లైట్గా తీసుకున్నాము, కానీ అది చాలా ఘోరమైన విష పాముని మాకు తెలియదు. ఏదో పాము గరిచని చెప్పి ఊర్లో పాము గరిచేదానికి విషం చికిత్స చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఏదో వాళ్ళు మెడిసిన్ ఇచ్చారు, మేము అదే అనుకున్నాం, కానీ అది చాలా విషం కలిగినటువంటి విషం ఉన్న పాముని మాకు తెలియదు. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ పాము గరిచే దగ్గర అది పెద్దగా వాపు వచ్చి నీళ్లు పుండు పెద్దగా అయి సంవత్సరన్నర అయిందంట. సంవత్సరన్నర అయింది. ఆ వ్యక్తి బిడ్డలారా ఎక్కువసేపు నిలబడలేరు, నడవలేరు, కుండుకుండు నడుస్తూ ఉండి ఇంతంత పెద్ద కాలు, వాపు, నీరు, పసుపు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటే, మై గాడ్, టెర్రిబుల్. నేను ఎందుకు ఈ సంఘటన మీతో పంచుకున్నాను ప్రియబిడ్డలారా, కరిచిన పాము అది చాలా ఘోరమైన విషము కలిగిన విషమున్న పాము అని తెలిసి ఉంటే వీళ్ళు వెంటనే వెళ్ళి మంచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మంచి చికిత్స చేయించుకున్నవాళ్ళు. కరిచిన పాము ఏంటో అని తెలియదు, అంటే ఏదో ఒక చిన్న పాము కరిచిందిలే, పెద్దగా ఏం కనపడలేదు, ఒక పుండు ఏమీ లేదు కాబట్టి లేట్గా తీసుకున్నారు. ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని విషయం కూడా ఇలాగనే ఉంటుంది. దేవుని విషయం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. నీ నమ్ముకున్న దేవుని గురించి, నీవు ప్రార్థన చేస్తున్న దేవుని గురించి నీవు ఎలాంటి ఒక అవగాహన, ఎలాంటి ఒక తెలివి, ఎలాంటి ఒక అనుభవం, వ్యక్తిపరమైనటువంటి ఒక ఎన్కౌంటర్ నువ్వు కలిగి ఉన్నావో దానికి అనుకూలంగానే ఉంటుంది నీ మాటలు, నీ క్రియలు, నీ ప్రవర్తన, నీ నడవడిగా, మీ బిహేవియర్. ఎందుకండి కొంతమందికి దైవ భయం ఎక్కువగా, కొంతమందికి అసలు దైవభక్తియే లేదు. ఎందుకండి కొంతమంది ఒకే పూజలో ఏడ్చి పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొంటారు, కొంతమంది చేతులు కట్టుకుంటూ దిక్కు చూస్తారు. ఎందుకండి ఒకే దివ్య సప్రసాదాన్ని కొంతమంది దేవభక్తితో సాష్టాంగపడి ఆరాధిస్తారు, కొంతమంది చేతులు కట్టుకుంటూ ఇలా కుక్కలాగా, పశువులాగా తిరుగుతారు. ఎందుకండి ఒకే దేవుణ్ణి ఒక్క పాపం కూడా చేయకుండా సాధ్యమైనంత వరకు నిర్మలంగా, పరిశుద్ధంగా జీవించటానికి దైవభక్తి కలిగి ఉంటారు. కానీ ఎందుకండి కొంతమంది ఏ పాపం చేయాలన్నా, ఏ మూర్ఖత్వ పనులు చేయాలన్నా ఎటువంటి దేవభయం లేకుండా చేస్తారండి? అది ఒక్కొక్క మనిషికి కలిగిన దైవ అనుభవాన్ని బట్టి ఉంది. ఒకే దేవుడే, ఒకే పరిశుద్ధ బలి పూజ, ఒకే దివ్య సప్రసాదం, ఒకే ఆజ్ఞ, కానీ 10 మంది 10 రకాలుగా దేవుణ్ణి
ఆరాధిస్తారు, దేవుని సన్నిధికి వస్తారు, దేవుని నామాన్ని ఎత్తిపట్టి ప్రే చేస్తారు. అందరూ కూడా ఒకే దేవుని అందే ప్రియుల నమ్ముతూ ఉంటాం, ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. అందువల్ల ప్రియబిడ్డలారా, సమస్యలకు పరిష్కారమా? మీ సమస్యలకి నీకు జవాబు కావాలా? ప్రియబిడ్డలారా, ఒకటి ఆలోచించుకో, నీకు నీ దేవుని గురించినటువంటి కరెక్ట్ సరి అయిన ఒక అవగాహన ఉందా లేదా? అవగాహన ఉందా లేదా? ఈ అవగాహన నీకు ఎంతవరకు ఉంటుందో దానికి అనుకూలంగా మాత్రమే నువ్వు ప్రవర్తిస్తారు. అందువలన గమనించండి, కరెక్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ నీ దేవుని గురించి ఒక వ్యక్తి తెలుసుకోవటము చాలా చాలా అవసరం. చాలామందికి లేనటువంటి ప్రాబ్లం ఇదే, దేవుని గురించిన కరెక్ట్ అవగాహన లేదు. దేవుని గురించినటువంటి కరెక్ట్ అనుభవము లేదు. నీ దేవుడు ఎవరో అని చాలామందికి తెలవదు. అందువలన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుల, నేను ఒకే ఒక అడ్వైస్ ఇస్తాను. ఓన్లీ ఒకే ఒక అడ్వైస్. చాలామందికి ఆ ఫాదర్ చెప్పే మాట, ఈ ఫాదర్ చెప్పే మాట, ఆ దేవుని సేవకుడు చెప్పిన మాట, ఈ కౌన్సిలర్ చెప్పాడు, వాళ్ళు చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్పారని అటువంటి మాటల పైననే ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. నేను ఒకే ఒక మాట చెప్తాను ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుడా, దేవుని గురించినటువంటి కరెక్ట్ సరైన అవగాహన కావాలా? ఇదిగో ఈ బైబిల్ని చదవటం ప్రారంభించండి. వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పే అక్కర్లేదు, వాడిని వీడిని అడిగే అవసరం లేదు, వాడు వీడు ప్రే చేసి చెప్పే అవసరం లేదు, సందేశం ఏంటి అని తిరిగే అవసరం లేదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ రోజు నుండి చేయవలసిన ఒకే ఒక పని ఇదే. నీవు ఈ బైబిల్ గ్రంథం చదవండి. ఇందులో రాయబడినటువంటి మాటలు ప్రతిరోజు నీ కూర్చొని చదవండి. దేవుని గురించినటువంటి సరైన అవగాహన ఈ గ్రంథం నీకు నేర్పిస్తుంది. నీ దేవుడు ఎవరో అని ఈ గ్రంథం నీకు బోధిస్తూ ఉంది. వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళే అవసరం లేదు. ఈ గ్రంథం నీవు చదవటం ప్రారంభిస్తాయి, రెండు కార్యాలు జరుగుతాయి. ఒకటి, నీ దేవుని గురించినటువంటి కరెక్ట్ అవగాహన, నీ దేవుడు ఎవరో అని ఎవరు చెప్పకుండా నువ్వే సరిగా అర్థం చేసుకుంటావు. రెండవదిగా, ఈ గ్రంథం నీ మాటలు, నీ నడవడికలు, నీ నిర్ణయాలు, నీ స్వభావము అన్నిటికీ సరైనటువంటి ఒక గమ్యం, ఒక లక్ష్యం, ఒక గురి చూపిస్తుంది. ఈ రెండు ఉంటే మాత్రం చాలు. నీ ఇప్పుడు ఏ సమస్యలో ఉన్నావో, ఏ ఇబ్బందులో ఉన్నావో, ఏ కష్టాల్లో ఉన్నావో అన్నిటికీ ప్రియులారా పరిష్కారము ఆటోమేటిక్లీ వచ్చేస్తాయి. ఆటోమేటిక్లీ వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే దీని ద్వారా ఆల్రెడీ నీవు దేవునితో మంచి కనెక్షన్లో ఉన్నావు కాబట్టి ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా నడవాలి,
ఎలా నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని దేవుడు నీకు కరెక్ట్ ప్రేరణ ఇచ్చినప్పుడు దానికి అనుకూలంగా ప్రవర్తిస్తే నీవు ఆల్రెడీ ఆ దేవునితో కనెక్షన్లో ఉన్నావు. నీకు సమస్యలకి ఆల్రెడీ అక్కడక్కడే పరిష్కారాలు వస్తాయి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, బైబిల్ చదివే అలవాటు నీకు లేదంటే మెల్లమెల్లగా ప్రారంభించండి. ఒకే ఒక దాహముతో ప్రార్థించు. దేవా, ఐ వాంట్ టు నో హూ యు ఆర్. నువ్వు ఎవరవో అని నేను తెలుసుకోవాలి. ఒక నిమిషం శరములు ఉంచి నాతో కలిసి ప్రార్థించండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన ఒక్కొక్క బిడ్డని ఇదిగో నీ బంగారు చేతికి సమర్పిస్తున్నాను. దేవా, సమస్యలు లేని ఏ ఒక్క కుటుంబము లేదు. సమస్య లేని ఒక్క మనిషి లేడయ్యా. అందరికీ కొండంత సమస్యలు ఉన్నాయి. నా మేలు కోరుకున్న వారెవరు? నా బాగోగులు కోరుకున్న వారెవరు? నన్ను దీవించువారు ఎవరు? నన్ను ఆశీర్వదించువారు ఎవరు అని నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అందరూ దిక్కు చూస్తూ ఉంటారు. దేవా, ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డలకి నువ్వే సమస్యలకు పరిష్కారమని, నువ్వే ప్రతి ఒక్కరిని దీవించువాడవని, నువ్వే మంచివాడవని, నీ దగ్గర అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాలు ఉన్నాయి అని ఈ బిడ్డలు తెలుసుకొందురుగాక. వాక్యం చదివి, వాక్యం విని, దేవుని గురించిన కరెక్ట్ ఒక అవగాహన, సరైనటువంటి ఒక జ్ఞానం, సరైనటువంటి అనుభవము ఈ బిడ్డలు కలిగి ఉండురుగాక. ఆ జ్ఞానం వీరి నిర్ణయాలను, వారి మాటలను, వారి క్రియలను, వారి నడవడికలను నడిపించునుగాక. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీకు మహిమ కలుగునుగాక. ఈ బిడ్డలను దీవించి దైవ జ్ఞానంతో నడిపించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రియలారా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ సమయంలో ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం. మీకు ఏ సమస్యలు ఉన్నా, మీకు ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఏ కష్టాలు ఉన్నా బిడ్డలారా, వాటి అన్నిటినీ ఈ అర్పణ వేళలో మీరు సమర్పించండి. మీరు అడగవలసినది సమస్యలకి పరిష్కారం కాదు. మీరు అడగవలసినది ప్రాబ్లమ్స్కి టక్కన జవాబు కాదు. అది సమర్పించి మీరు అడగవలసినది, దేవా, నీ నిజమైన జ్ఞానమందు నన్ను నడిపించండి అని ప్రార్థించు. నీవు ఎవరో తెలుసుకోవటానికి ఆ కృప నాకు అనుగ్రహించండి దేవా అని ఈ అర్పణ వేళలో మీరు ప్రార్థించండి. తప్పకుండా మీకు దేవుడు జవాబిస్తాడు. ఆమేన్, ఆమేన్. అర్పణ ఇది నా
సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, రెండు చేతులు జోడించి ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసిన నల్లవారికి విజయమ్మ ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసము డాక్టర్ ఆశిష్ కుటుంబము ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. విజయమ్మ గారు చనిపోయి మొదటి వార్షికోత్సవ సందర్భంగా ఆ విజయమ్మ ఆత్మనిత్య విశ్రాంతిని దేవుడు ప్రసాదించాలని తెలుసో తెలియక తన పాపముల దోషముల దేవుడు కనికరించి మన్నించి ఉద్దరణ స్థలంలో పీడింపడుతున్న ఆత్మలకు, కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయినటువంటి కోట్లాది మంది ఆత్మలకు, దిక్కులేని ఆత్మలకు దేవుడు నిత్య విశ్రాంతి ప్రసాదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజులో ఆ విజయమ్మ ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే డాక్టర్ ఆశిష్ ఒక సర్జన్గా, ఆర్థోపాడిక్ డాక్టర్గా సేవ చేస్తూ ఉండగా దేవుడు డాక్టర్ గారికి మంచి జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివిని, రోగులకి ఆరోగ్యం చేకూర్చే వైద్యుడిగా మార్చమని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం మనం ప్రార్థిద్దాం. తన సతీమణి సుభాష్ని సంతోషము, ఆనందం, మంచి ఆరోగ్యం కోసం మనం ప్రార్థిస్తాం. పిల్లలకి కరోనా మహమ్మారిని సంరక్షణను, కుటుంబంలో ఐక్యతను, శాంతి సమాధానం కావాలని మనం ప్రార్థిస్తాం. డాక్టర్ ఆశిష్ గారి నాన్నగారికి మంచి ఆరోగ్యమును, ఉపశమనమును, ఓదార్పును దేవుడు ప్రసాదించాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజ పెట్టించిన అనేక మంది ఉన్నారు. బర్త్డే కొని ఆడుతున్న బిడ్డలు, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొని ఆడుతున్నవారు, మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో చేరి విన్నప 24 hours ఇండెసెసరీ ప్రార్థన చేస్తున్న కుటుంబాలు, ఈనాడు ఎంతో మంది పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి ఉన్నారు. వారందరినీ ఈ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకొని వారిని దేవుడు సంరక్షించాలని, వారిని ఒక ప్రార్థన సైన్యంలాగా దేవుడు నిలబెట్టాలని నడిపిస్తున్న గ్రూప్ అడ్మిన్స్కి, కోర్ టీమ్కి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేక వరమిచ్చి వారిని నడిపించడానికి కావలసిన జ్ఞానం ఇవ్వమని ప్రార్థిద్దాం. ఈ కుటుంబాలను, ఆ కుటుంబ సభ్యుల ప్రార్థనలు, విన్నపాలు, అవసరాలు, కోరికలు అన్నీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా జరగాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. వారి ప్రార్థనలు నిరుత్సాహపడకుండా, నిరాశపడకుండా ఉజ్జీవం కలిగినటువంటి బలమైన ప్రార్థన వారు చేసుకునేలాగున మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే మీరు ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొంటున్న ఒక్కొక్కరు దేవుడిచ్చు నిజమైన జ్ఞానము ద్వారా అన్ని రకాల సమస్యలకి మీకు పరిష్కారం జరుగునుగా కానీ ప్రార్థిద్దాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన, ఉన్నతమైన, గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతోను ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు తిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గలవు నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీ కృతజ్ఞత బంధనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, శ్రేయస్కరము. మీరు నిత్యమై పునీతుల స్తుతిగానములు అందుకొనుచు ఉన్నారు. వారిని సన్మానించి గౌరవించినప్పుడు మీరు దయచేసిన వరములనే మేము స్మరించుకొనుచు ఉన్నాము. హంగరీ రాజువైన పునీత స్టేఫాను జీవితమును మాకు ఆదర్శముగా చూపుచు ఉన్నారు. వారి సహవాసము సత్సంగత్యముగా తయారు చేయుచు ఉన్నారు. పునీత స్టేఫాను గారి ప్రార్థన ఫలితమున మాకు సహాయము అందించుచు ఉన్నారు. ఇటు పుణ్యపూరిత జీవిత ప్రభావం వలన మేము విశ్వాసమందు స్థిరపడి మా జీవిత పోరాటమును జయప్రదముగా కొనసాగించగలుగుచు ఉన్నాం. కావున దూతలతోనూ, అడిదూతలతోనూ, భద్రాసనలతోనూ ఏకమై
నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామమున వేయించేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానము, తెలివిని, బుద్ధిని, మంచి ఆలోచనలను, సమస్యలకి పరిష్కారం, ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా నిర్ణయం తీసుకోవాలి, ఎలా ఉండాలి అని ఆ దేవుని ఆత్మ మీకు నేర్పించాలని ఈనాడు పూజ సమయంలో గురువుల పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండగా వినయముతో సాధ్యమైతే మోకరించి మీరు పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొనండి. పావన పిత మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత విమర్శించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమును జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలిన వారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైనా యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజంబుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు.
ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణము ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానము చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తు శిలువ పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సుఖయప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకును మోకరించి ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించటానికి ఈ సోమవారం మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములో పాలివారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి కృపావరాలతో నింపమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును పూల ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను తదితర పీఠాధిపతులను గురువులను మఠకన్యులను నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థానమగుదమును అన్నమికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకును. మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసము, దిక్కులేని ఆత్మల కోసము, ఉద్ర స్థలములో పీడింపడుతున్న ఆత్మల కోసము మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా వారి పాపములు మన్నించి అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చండి. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త అయిన పునీత జోజప్ప గారితోనూ హంగరీ దేశపు రాజు అయిన పునీత స్టెఫాన్ గారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మను మీ మోక్ష భాగంగా పాత్రల మగుదమగాక. ఏలైనా వీరిల నిరవధిక ప్రార్థన సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాం. ప్రభువా, మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సమకూరిన కుటుంబాలందరినీ, బర్త్డే కొని ఆడుతున్న వారిని, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొని ఆడుతున్న వారిని, రకరకాల ఉద్దేశాల కోసం పూజలు పెట్టించిన వారిని, మరి ముఖ్యంగా మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో చేరి 24 గంటలు ప్రార్థన రోసరీ టీములో ఉన్న ఈనాడు పూజ పెట్టించిన వారందరి ప్రార్థనల ఉద్దేశాలను ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ద్వారా మీకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి. వారిని దీవించి ఆశీర్వదించి వారి అవసరాల్లో తోడై ఉండి వారిని ప్రార్థన వీరులుగా కృపావరాలతో నింపమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. ప్రభువా, ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని వాక్యాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన డాక్టర్ ఆశిష్ కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకునండి దేవా. చనిపోయినటువంటి విజయమ్మ గారి ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా జరుగునగాక. ఆమేన్. ఆ కుటుంబాన్ని ఉదార్చి బలపరచండి ప్రభువా. ఆ కుటుంబంలో మంచి ఆరోగ్యమును ఐక్యతను దేవుని కృపావరములు వర్ధిల్లునుగాక. ఆమేన్. డాక్టర్ ఆశిష్ గారికి కావలసిన జ్ఞానం ఇచ్చి ఒక మంచి డాక్టర్గా, సర్జన్గా ఆ కుటుంబాన్ని నడిపించండి. సతీమణి అయినటువంటి సుభాషినికి మంచి ఆరోగ్యమును, కుటుంబంలో శాంతి సమాధానము సంతోషమును అనుగ్రహించండి. పిల్లలని కరోనా మహమ్మారిని కాపాడి సంరక్షించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని ఆన్లైన్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని వారి విన్నపాలను మేము సమర్పిస్తూ ఉండగా ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా సమస్యలు ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి దేవుడు జ్ఞానమిచ్చి అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారము తెచ్చియునగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 నాతో కలిసి త్రిత్వక దేవుని డాక్టర్ని పాడుకుంటూ మనం ప్రార్థిద్దాం. ఈ యొక్క ఘనతను మనం కీర్తిస్తూ ఉండగా మీ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం ఇచ్చే జ్ఞానం ఆ త్రిత్వక దేవుడు మీకు అనుగ్రహించునగాక. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్.
ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తి విశ్వాసముతో చేతులపైకి లేపి అన్ని సమస్యలకి ఆయనే పరిష్కారమని విశ్వాసముతో ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనీయక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదిము. మీ దయానుగ్రహం వలన ఈ బలిలో పాల్గొంటున్న వారికి, పూజలు పెట్టించి ప్రార్థన సాయం కోరుకున్న వారికి, పూజను స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబానికి నీ పరిశుద్ధమైన వాక్కు ద్వారా సకల సమస్యల నుంచి పరిష్కారం వారికి కలుగునుగాక. ఆమేన్. సకల ఇక్కట్ల నుంచి విడుదల కలుగునుగాక. ఆమేన్. సకల శోధన బలహీనత ఆటంకములు కీడుల నుండి వారికి విడుదల వచ్చునుగాక. ఆమేన్. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం కొసుకొచ్చున్నానువని మీ అపోస్తులు వచ్చిచ్చిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను శోధనలను పట్టింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును భక్తిని ప్రార్థనలు కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం ఈ బిడ్డలందరికీ సకల సమస్యలు, ఇబ్బందులు, కష్టాల నడుములో నిజమైన శాంతి, సమాధానము, అనుగ్రహమును, ఐక్యతను అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకొందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వర దేవి గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో హంగరీ రాజు అయిన స్టెఫాను గారికి ఆత్మప్రేరణ కలిగించి తన దేశాన్ని దేవుని వైపుకు నడిపించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్.
ప్రార్థించుదము. మా సకల సమస్యలకి పరిష్కారమైన యేసయ్య, ఎంత విశ్వాసముత భక్తితో ఎదురు చూస్తూ ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో పాల్గొన్న ఈ ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ఈ బలి యోగ్యత ద్వారా దీవించి వారి సమస్యలకి పరిష్కారం తెచ్చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. హంగరీ రాజు అయిన పునీత స్టెఫాన్ గారి ప్రార్థన సహాయమున ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజ పెట్టించిన వారిని, స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాన్ని హేరళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా ఈ మాసంలో పాల్గొన్న బిడ్డలందరూ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించబడుదురుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరినీ మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి సకల సమస్యలకి పరిష్కారము తెచ్చియునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి నీ అందరికీ సువార్త సందేశాన్ని, ఆత్మీయ విందును ఏర్పరచిన డాక్టర్ ఆశిష్ కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ ఎస్పెషలీ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నా. మీ అమ్మగారి డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా మా అందరి ప్రార్థన ఫలితమున ఆ తల్లికి నిత్య విశ్రాంతి దేవుడు ప్రసాదించాలని మేము మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ సోమవారం దేవుని యొక్క అపారమైన కృపలో మీరు మీ కుటుంబం నడిపించబడును గాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ abundantly bless you. వందనాలు 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 నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు. వందనాలు వందనాలు నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు. స్తోత్రం చెల్లింతును యేసునాథా, స్తోత్రం చెల్లింతును యేసునాథా, స్తోత్రం చెల్లింతును క్రీస్తునాథా, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతును క్రీస్తునాథా. వందనాలు వందనాలు నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు.